400 साला प्रकाश पुरब मौके गुरुद्वारा शीशगंज साहिब नतमस्तक हुए प्रधानमंत्री मोदी बिना सुरक्षा अमले दे अचानक पहुंचे गुरुद्वारे गुरु तेग बहादुर जी नूं कीता नमन। देश विच कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 4 लाख दे पार पहुंचा एक दिन दे विच नवे केसां दा आंकड़ा, 3500 तो वध मरीजां दी गई जान, 32 लाख तो ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब दे विच भी कोरोना दा कहर जारी, 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। पंजाब चंडीगढ़ ਅਤੇ हरियाणा ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੱਡ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਲੰਬੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 18+ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਬੈਨ। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन में सब तो पहला गल करांगे खतरनाक तरीके दे नाल पैर पसार रहे कोरोना वायरस बारे। देश दे विच कोरोना ने नवा रिकॉर्ड बना लिया है। पहली बार एक दिन दे विच 4 लाख दे पार नवे केस रिकॉर्ड किए गए ने। 3500 तो वध मरीजां दी जान जा चुकी है और करीब 3 लाख मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके ने। इस दे नाल अगर एक्टिव केसेस की गल की जाए तो 32 लाख तो ज्यादा लोग एक्टिव केसेस ने, यानी कि एक्टिव केस का मतलब हो गया कि 32 लाख तो ज्यादा अजिहे लोग ने जो कि इस वायरस की चपेट दे विच ने और फिलहाल उन्हां दी जंग जारी है, यानी कि इस वेले इलाज चल रहा है। तो 32 लाख का जिहड़ा आंकड़ा है वो अपने आप दे विच डरा भी रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकारां दे सामने कि किस तरह 32 लाख लोकां नूं टैकल किया जाए, किस तरह उन्हां नूं ठीक किया जाए। तो देश दे विच कोरोना का नवा रिकॉर्ड देखण नूं मिल रहा है। पहली बार एक दिन दे विच 4 लाख दे पार नवे केस पहुंच चुके ने। यह आंकड़ा लाख तो पार तो कई दिन पहला तो ही सी, पर हुण 4 लाख तो भी पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इस दौरान 3500 अजिहे मरीज ने जिन्होंने पूरे देश दे विच बीते 24 घंटिया दे विच दम तोड़ दिता है। हुण आंकड़ियां दे अकॉर्डिंग तुहानूं दस्सण दी कोशिश करदे आ कि कुछ आंकड़े बयान कर रहे हैं। 24 घंटिया दे विच टोटल 4,01,993 नवे केस दर्ज किए गए ने। 4 लाख तो भी वध आंकड़ा पहुंच चुका है और इस दे नाल केसेस दे विच हाइक हुई है, क्योंकि फ्रैश केसेस ने, पर टोटल केसेस दे विच इजाफा भी देखण नूं मिल रहा है। तो 24 घंटिया दे विच देश दे विच 4,01,993 टोटल फ्रैश केसेस सामने आए ने। हुण अगे वधदे मौतां दे अंकड़े की गल की जाए तो 3523 अजिहे लोग ने जिन्होंने बीते 24 घंटिया विच पूरे देश दे विच दम तोड़ दिता है। तो मौतां दा अंकड़ा भी अपने आप दे विच डरा रहा है, क्योंकि 3523 कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। 3500 तो पार ही अंकड़ा हो चुका है और लगातार दिनों दिन अंकड़ा वधदा जा रहा है। तो देश दे विच कोरोना का लगातार कहर जारी है। नवे केसेस तुहानू 5 दिनों का आंकड़ा भी दस देने कि आखिर 5 दिनों के विच किन्ने क फर्क दे नाल आंकड़ियां दे विच इजाफा होया। 26, 27, 28, 29 ते 30 अप्रैल। सब तो पहला गल करांगे 26 अप्रैल की। 26 अप्रैल नू नवे केसेस पूरे देश दे विच 3,23,144 आए सीगे और मौतां दी अंकड़ियां दी गल की जाए तो 771 मौतां भी होईयां सी। हालांकि अगर 5 दिनों के फासले की गल की जाए तो 30 अप्रैल नू, यानी कि बीते 24 घंटिया दे विच 4,01,993 नवे केस रिकॉर्ड किए गए ने और मौतां दे अंकड़ियां दी गल की जाए तो मौतां दा अंकड़ा भी लगातार वधदा जा रहा है। हुण हाल तुहानू पंजाब दा भी दस देने, क्योंकि पंजाब दे विच भी लगातार हाल बद तो बदतर हुंदा जा रहा है। नवे केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 24 घंटिया के अंकड़े भी तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने। नवे केस पंजाब दे विच 6,132 रिकॉर्ड किए गए ने। मौतां दे अंकड़ियां दी गल की जाए तो 114 लोगों ने दम तोड़ दिता और बीते 24 घंटिया दे विच 5,106 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके ने पंजाब दे विच। हुण अगे वधदे हां, गल करांगे पंजाब दे विच जो हॉटस्पॉट इस वेले जिले बने हुए ने उन्हां दा भी हाल तुहानूं दस दिंदे हां।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 857 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 792, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 696, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 544 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 518। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 487 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6318 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਔਰ 5932 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ 6472 ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇ 6812 ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6132 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 98 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 100, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 142 ਮੌਤਾਂ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 138 ਔਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 114 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 142 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 13833 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 98 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9348 ਲੋਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ 12000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2318 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 1730 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 724 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 497 ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹਿਰਾ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਆ,
ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਕੰਜਸਟਡ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ? ਨਵਜੋਤ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਆਖਰ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪਿਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 10:15 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ 10 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ ਸਖਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਾ ਆਪ ਸਮਝੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਭੋ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ? ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ FIR ਹੁਣੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ 88 ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੰਦਾ,
ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਛੱਡੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਸਵੇਰੇ ਹੈ 10 ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BP ਬਦਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੀ 19 ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਸ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ 16 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 32 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 18+ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਡਸ ਟੋਟਲੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਵੇਅਰ बहुत जरूरी है कि अवेयर होना बहुत जरूरी हो कि इस टाइम जेडी सिचुएशन है वो किते ना किते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल
जी बिल्कुल मनोज, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ पंचकुला ਦਾ मेरे सहयोगी मनोज कुमार ਸਾਡੇ ਨਾਲ पंचकुला तो जुड़ चुके ने। मनोज, पंचकुला में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और हरियाणा में, पूरे हरियाणा का अगर हाल की बात की जाए तो लगातार केसेस में बहुत इजाफा हो रहा है और बहुत ज्यादा रैपिडली केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला की क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ जानकारी? देखिए, हरियाणा सरकार ने कल वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सेकेंड वेव जो शुरू हुई है कोरोना की, उसमें पहली बार वीकेंड लॉकडाउन लगा है हरियाणा में और हरियाणा के करीब 9 जिले हैं जिनमें पंचकुला भी शामिल है। यहाँ लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया और ये वो जिले हैं जहाँ पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे और सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद ये मामले घट नहीं रहे थे। ऐसे में कड़े फैसले लिए गए हैं। हालांकि सरकार नहीं चाहती थी कि लॉकडाउन किसी भी कीमत पर लगे, लेकिन आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। और जो 9 जिले हैं हरियाणा की बात करें तो पंचकुला, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन जिलों में लॉकडाउन हो। इस वक्त मैं पंचकुला में खड़ा हूं। आप देखेंगे कि वीकेंड लॉकडाउन का ही ये असर है। ये मुख्य सड़क है सेक्टर 5 और सेक्टर 10 की डिवाइडिंग रोड है। यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर लगी हुई है, नाकेबंदी की गई है और हर आने जाने वाले से पूछा जा रहा है कि वो किस कारण से घर से निकले हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पहला नियम यही है कि कोई भी व्यक्ति पैदल या अपने वाहन पर बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने व्हीकल से या पैदल भी, उनसे रीजन पूछा जाता है और वैलिड अगर रीजन है तभी उनको आगे जाने की अनुमति दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो पूछताछ कर रहे हैं जितने भी व्हीकल्स यहाँ से गुजर रहे हैं और उस कारण पूछने के बाद ही उनको जाने दिया जाता है। और जहाँ तक मार्केट्स की बात है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू यहाँ पहले से इम्पोज कर दिया गया था, तो मार्केट बंद है। सुबह 5 बजे से ही पुलिस के तमाम जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग इलाकों में जाकर सड़कों पर जो लोग थे उनको, जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जिनको जानकारी नहीं थी, उनको घर जाने के लिए कहा गया। मार्केट बंद कराई गई, बाजार बंद कराए गए और सड़कों पर भी आवाजाही बहुत कम है। हालांकि शनिवार इतवार वीकेंड है, सरकारी कार्यालय वैसे ही सामान्य रूप से भी बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत आवाजाही आज सड़कों पर हमें कम दिखाई दे रही है सामान्य दिनों से। जी जी ठीक है मनोज, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीਰਾਂ से ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा दिया है। उसमें गुरुग्राम भी एक जिला है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम से सबसे ज़्यादा जो कोरोना के मरीज थे वो सामने आ रहे थे और इसी को लेकर के जो वीकेंड लॉकडाउन है वो लगाया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई और सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन जो है ये जारी रहेगा। और इसको लेकर के इस वक्त हम गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार यानी कि सदर बाजार में मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो गुरुग्राम पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही है और उन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम कर रही है जो बिना किसी जरूरी काम के सड़कों पर निकले हैं। क्योंकि पहले ही सरकार ने कहा है कि अगर किसी को जरूरी काम नहीं है तो वो कम से कम घरों के बाहर ना निकले, यहाँ से ना जाए। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है जो कि ज़रूरी सामान की सूची में आती हैं, चाहे वो फल फ्रूट की दुकानें हों या फिर चाहे वो राशन की दुकानें ही क्यों ना हो, उनको खोलने का आदेश दिया गया है। बाकी सभी दुकानें जो हैं उन्हें बंद करवाया गया है। लगातार जो गुरुग्राम पुलिस है वो सदर बाजार में यहाँ पर घूम रही है और उन दुकानों को बंद कराने की कोशिश लगातार कर रही है जो ज़रूरी सामान की श्रेणी में नहीं आती हैं। अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये सदर बाजार जो कि हर वक्त गुलजार रहता था आज पूरी तरह से बंद है और सभी उन दुकानों को बंद रखा गया है जो गैर जरूरी सामान की श्रेणी में आती हैं।
पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार घूम रहे हैं, लगातार लोगों से पूछ भी रहे हैं कि अगर उन्हें जरूरी काम नहीं है तो वो अपने घर चले जाएं, यहाँ पर ना खड़े हों। लगातार इसी तरह की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ा है, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 5000 से ज़्यादा का आंकड़ा भी जो है वो छुआ गया है और काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। कल भी हमने देखा कि अब तक के पूरे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा 14 मौतें हुई हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। सर, किस तरह से लोगों को आज आप यहाँ से दूर कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है? लॉकडाउन शुरू हो गई है जिससे कि कोरोना ना फैले, बीमारी से बचें अपना। और ये परचून वगैरह की दुकान खुलेंगी, सब्जी वगैरह की 11 बजे तक परमिशन दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद जो अब कोई ज़्यादा इमरजेंसी है वो दिखाया जाएगा, वैसे नहीं कोई। तो जो लोग घूम रहे हैं, क्या उनको आप समझा रहे हैं बाहर जाने? इनको समझा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आए सब्जी फल लेने आए, इनको कह रहे हैं भाई अपना 11 बजे तक लेकर अपना जाओ, यहाँ से खड़े नहीं हो यहाँ। बिल्कुल। तो देखिए, सदर बाजार में जो है यहाँ पर व्यवस्था यही की गई है कि जो भी जरूरी सामान लेने कोई निकला है तो वो सुबह 11 बजे तक अपना सामान ले सकता है और उसके बाद वापस अपने घरों को लौट जाए। तो पूरी धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। लगातार सोनीपत में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं चिंताएं स्वास्थ्य विभाग और सोनीपत प्रशासन की भी बढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार सोनीपत में जो लगातार मौतें भी बढ़ रही थी और मामले 900 से ज़्यादा लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद सरकार द्वारा फैसला लिया गया और लॉकडाउन की घोषणा की गई। वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हुई, लेकिन सोनीपत में मैं नज़ारा देखना चाहूँगा कि मिला जुला असर ही सोनीपत में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग वैसे ही आ जा रहे हैं जैसे आते जाते थे। जो कहें कि सोनीपत में लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन उसका असर सोनीपत पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही वैसे ही है, हालांकि पुलिसकर्मियों की तैनाती जरूर कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन का असर होना चाहिए था वो सोनीपत में अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ नज़ारा, जो बाइकें हैं, जो गाड़ियां हैं, वो उसी तरह आ रही हैं जिस तरह से और दिनों में आती जाती थी। लेकिन अब देखना यही होगा कि किस तरह की जो सख्ती है वो प्रशासन अब करेगा, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन जो लगाया गया है वीकेंड का, वो कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लगाया गया है, लेकिन खासा प्रभाव सोनीपत में दिखाई नहीं दे रहा है। लोग उसी तरह से आ जा रहे हैं जैसे पहले आ जा रहे थे। कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल सोनीपत प्रशासन और पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार लॉकडाउन, जो पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की गई है, उसकी पालना क्यों नहीं करवाई जा रही है। सोनीपत से नितिन आमतिल, न्यूज़ 18। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिरसा जिला भी उनमें से एक ऐसा जिला है। रात 10 बजे से ही वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सिरसा में लॉकडाउन का कोई खासा असर नहीं देखने को मिल रहा। बाजारों में चहल पहल कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानें सुबह सवेरे का वक्त हैं, बंद हैं। पुलिस की तरफ से सख्ती जरूर की जा रही है। जहां जहां पुलिस की पीसीआर जाती है वहां लोग पुलिस के भय से अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन जहां पर पुलिस की कोई तैनाती नहीं है, और ख़ास बात यह है कि पुलिस की कोई अभी फ़िलहाल इतनी तैनाती भी नहीं है, बहुत कम नाके लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं बाज़ार की तस्वीरें, शहर का मुख्य बाज़ार है और यहाँ पर चहल पहल कुछ आम दिनों की तरह ही देखने को मिल रही है। 3 व्हीलर चल रहे हैं, 2 पहिया वाहनों पर लोग जा रहे हैं। सामने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं तो लग नहीं रहा कि लॉकडाउन हो या वीकेंड लॉकडाउन हो। सख्ती, एक पीसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वो सख्ती जरूर कर रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन तस्वीरें चारों तरफ कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर आम दिनों की तरह ही चहल पहल देखने को मिल रही है। जिस तरह की सख्ती पिछले साल देखने को मिली थी, उस तरह की कोई भी सख्ती फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना संजीदा है। हालांकि लोग तो लापरवाह हैं, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि जिस तरह की गाइडलाइंस जो जारी की हैं उस पर सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन प्रशासन भी, सिरसा प्रशासन भी लापरवाह नजर आ रहा है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ
ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ, ਨਿਊਜ਼ 18।